ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय स्वामिने तापहारिणे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா தியான ஸ்லோகம் எல்லாரும் சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணுவோம். ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवते कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने।
पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगणा देवाय तस्मै नमः. அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகா நம்பர் 1லேருந்து 53 வரைக்கும். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டாதசோऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मान् अशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टम् इष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्म न फलं. भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं. विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं. शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः. तत्रैवं सति कर्तारम् पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः. यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते. हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते. ज्ञानं ज्ञेयं
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् मुक्तसंगो न हंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः अस्य शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धे सा पार्थ सात्विके कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखाञ्चन्त निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणादमप्यच्युत
यच्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते. இன்றைக்கு ஸ்லோகம் நம்பர் 54. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பரிபூர்ணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் நாம் 18வது அத்தியாயம் படிச்சிட்ருக்கோம். பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் போர்க்களத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு புனிதமான நூல், இந்துக்களின் புனிதமான நூல். மற்ற மதங்களுக்கு புனிதமான நூல் எதுன்னு கேட்டால் உடனே சொல்லிவிடுவாங்க. நான் இந்துக்கள்கிட்ட போயிட்டு உங்களுடைய புனிதமான நூல் எதுன்னு கேட்டால் திருக்குறள்லேருந்து ஆரம்பித்து வரிசை எல்லாத்தையும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நமக்கு அவ்வளோ சாஸ்திரங்கள் இருக்குது, எதை சொல்கிறது எதை விடுறது. ஆனால் புனிதமான நூல் அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளை எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அப்படின்னு சொல்ல பழகணும். வேதத்தை கடைபிடிக்கின்ற, வேதத்தை மையமாக வைத்து வேத நெறிப்படி வாழக்கூடிய அனைவரும் இந்த நம்ம அதன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பிரிவுகள் இருக்கலாம். சிலர் மத்வாச்சாரியரை பின்பற்றலாம், சிலர் ராமானுஜரை பின்பற்றலாம், சிலர் சங்கராச்சாரியரை பின்பற்றலாம். ஆச்சாரியர்கள் மாறுபடலாம். ஆனால் எல்லாரும் வேதத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும், வைதிக தர்மத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் புனிதமான நூல் கீதை. அடிப்படை நூல் அப்படின்னு கேட்டால் வேதங்கள்னு சொல்லணும். அடிப்படையான நூல், ஆதாரமான நூல் வேதங்கள். ரைட், இதில் கிளியராக இருக்கணும். பகவத்கீதையில் 18வது அத்தியாயம் அர்ஜுனுடைய கேள்வியிலேருந்து தொடங்குகிறது. அந்த கேள்வி என்னன்னு நமக்கு தெரியும். தியாகம் சந்நியாசத்துக்கான வேற்றுமையை கேட்கிறார், அதற்கான விளக்கத்தை கேட்கிறார். ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அதற்கான விளக்கத்தை சொல்ல ஆரம்பித்து பல்வேறு விஷயங்களை அர்ஜுனனுக்கு அதன் மூலமாக அதை மையமாக வைத்து பல்வேறு விஷயங்களை ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எடுத்து சொன்னார். யஜ்ஞம், தானம், தவம் போன்ற நியமங்களை தொடர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அவை தானாக நம்மை விட்டு நீங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத கிளியராக சொல்லியிருக்கார். அடுத்ததாக ஆத்மா, நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்ம தத்துவத்தை எடுத்து சொன்னார். ஆத்மா எங்கும் நிறைந்தது, எல்லாம் வல்லது, எப்பொழுதும் இருப்பது, எல்லையற்றது, பரந்தது, விரிந்தது, இவை போன்ற கருத்துக்களை எல்லாம் எடுத்து சொல்லி அர்ஜுனா நீ ஆத்மா,
என்ற உணர்வோடு இந்த போரில் ஈடுபடு அப்படிங்கிற கருத்தை சொன்னார். மேலும் அர்ஜுனனுக்கு விரிவாக எடுத்துச் சொல்வதற்காக ஒரு 6 தலைப்புகளை எடுத்துக்கொண்டார். அவை ஞானம், கர்மா, கர்த்தா, புத்தி, திருத்தி, சுகம். இந்த 6 தலைப்புகளிலும் 3 விதமான குணங்கள் எப்படி வேலை செய்கிறது என்ற கருத்தை எல்லாம் எடுத்து சொன்னார். அதற்கு பிறகு வர்ணாசிரம தர்மத்தை சொன்னார். பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன், சூத்ரன், இந்த 4 கடமைகள், வேத நெறிப்படி இந்த 4 கடமைகள் எப்படி இயல்பாக எப்படி அமைகிறது என்ற கருத்தை சொன்னார். அதற்கு பிறகு கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்த்தோம். அதன் பிறகு இந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 5-6 ஸ்லோகங்களில் நம்ம ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை படிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி ஞான யோக சாராம்சத்தின் கடைசி ஸ்லோகம், ஸ்லோகம் நம்பர் 54 ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சம் முடியுது. அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் நம்மை பக்தி யோகத்திற்கு அழைத்து செல்ல போகிறார். ஞான யோகத்தினுடைய சாரம் இந்த ஸ்லோகத்தில் முடியுது. ஸ்லோகம் என்ன? பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சமசர்வேஷு பூத்தேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம். பிரம்மபூதः சமமான நிலையில் உறுதி பெற்று, சமநிலையில் உறுதி பெற்று பிரம்மபூதः. பிரசன்ன ஆத்மா தெளிந்த மனம் உடையவன். பிரசன்ன ஆத்மனா தெளிவான மனம் உடையவன். ந சோச்சதி அவன் கவலைப்படுவது இல்லை. அர்ஜுனுடைய அந்த பகவத்கீதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறது? முதல் சாப்டரில் அர்ஜுன விஷாத யோகம். விஷாதம் என்றால் கவலை, சோச்சதி என்றாலும் கவலை. ஸோ அவன் கவலைப்படுவது இல்லை. ந காங்க்ஷதி அவனுக்கு எந்த ஆசையும் கிடையாது. அவன் எதை புதுசாக எதை அடையணுங்கிற ஆசையும் கிடையாது, கவலை கிடையாது, ஆசையும் கிடையாது. சர்வேஷு பூத்தேஷு எல்லா உயிர்களிடமும் சமமாக இருக்கிறான். அந்த பக்தன் மத் என் மீது பராம்பக்தி உயர்ந்த பக்தியை லபத்தே அடைகிறான். சமகாட்சி நிலையில் உறுதி பெற்ற தெளிந்த மனம் உடைய அவன் கவலைப்படுவது இல்லை, ஆசை கொள்வதும் இல்லை. எல்லா உயிர்களிடம் சமமாக இருக்கின்ற அவன் என் மீது உயர்ந்த பக்தியை அடைகிறான். அடுத்த பக்தி யோகத்துக்கு இங்கேவே ஸ்ரீகிருஷ்ணன் என்ன பண்ணிட்டாரு? அதுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறார். இங்கேயே ஒரு வார்த்தை போடுறார், என் மீது பக்தியை அடைகிறான் அப்படிங்கிறார். இதுதான் சுருக்கமான விளக்கம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. ஞான யோகத்தின் பலன் என்னது? வெரி குட். அவருக்கு ஒரு நல்ல கைதட்டல் கொடுக்கணும், நல்ல கைதட்டணும். ஞான யோகத்தின் பலன் மோக்ஷம், மோக்ஷ பிராப்தி, முடிவான நிலை, மீண்டும் திரும்பி வராத நிலை, லிபரேஷன். அந்த மோக்ஷ பிராப்தி, அதாவது நிறைநிலை அனுபூத்தியை சொல்கிறது ஞானயோகத்தினுடைய கடைசி நிலை. அதுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். எதையெல்லாம் வச்சுக்கணும், எதையெல்லாம் விடணும், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். கடைசி ஸ்லோகத்தில் 53வது ஸ்லோகத்தில் எதெல்லாம் விடணும்னு நம்ம பார்த்தோம். என்னெல்லாம் விடணும்? அகங்காரம், பலம், தர்ப்பம், காமம், குரோதம், பரிகிரகம், விமுச்ச நிர்மம சாந்தோ பிரம்ம பூயாய கல்பத்தேன்னு படித்தோம். இதெல்லாம் ஒரு ஆத்மீக சாதகன் விட வேண்டிய விஷயங்கள்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு அப்படி விட்ட பிறகு அந்த சாதகனுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைனலாக இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ல வர்றார். ஒருத்தர் கை கொள்ள வேண்டிய சாதனை முறைகள் இருக்குது, அவர் விட வேண்டிய சாதனைகள்லாம் இருக்குது. அப்படிப்பட்ட சாதகனுடைய ஃபைனலாக அவன் எப்படி தான் இருப்பான், அவன் என்ன மாதிரி ஒரு நிலையை அடைகிறான். அதாவது அப்படியே கோ பேக் டு 2nd சாப்டர் ஸ்தித பிரஜ்ஞ லட்சணம். அங்கே என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கோ, ஸ்தித பிரஜ்ஞன் எப்படி இருப்பாங்கிறது என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கோ அது அப்படியே கொஞ்சம் ரிப்பீட் ஆகும். இங்கேயும் அந்த நிலை என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். பிரம்மபூதः, ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு பிரம்மபூதः அப்படின்னா அவன் தன்னை பிரம்மனாக அறிகிறான், தன்னை
இறைவனாக, இறைவனின் குழந்தையாக, இறைவனின் அம்சமாக யாருக்கு என்ன பிடிக்குமோ வச்சுக்கலாம். ஏன்னா வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் நானும் கடவுள் ஒன்றுன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. கடவுள் வேறு, நான் வேறு. சங்கராச்சாரியர் என்ன சொல்லுவார்? நீயும் கடவுள், எல்லாரும் கடவுள், இருக்கிறது ஒன்று தான், ரெண்டு இல்லை. இப்படி யார் என்ன முறையில் இருக்குமோ வச்சுக்குவோம். ஆனால் என்ன நிலை? பிரம்மத்தை நம்ம உணர்கிறோம் அப்படிங்கிறது. பிரம்மவித் பிரம்மைவ பவதி. வேதாந்தத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது, பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மமாகவே ஆகிறான். பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மமாகவே ஆகிறான். அடுத்தது பிரசன்ன ஆத்மா. பிரசன்ன ஆத்மானா எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர், மகிழ்ச்சியாக, துன்பம் இல்லாமல். விநாயகருக்கு ஒரு ஸ்தோத்திரம் இருக்குது, சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம். ஆதி மூலம் அங்கே ஆரம்பிச்சிருது பிரசன்ன ஆத்மா. பேபியாக இருக்கும்போதே சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை. எல்லா பாலக் சங்க வரக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இந்த ஸ்லோகம் தெரியும். சுக்லாம்பரதரம் எல்லா குழந்தைகளும் சொல்லுவாங்க, ஆனால் மீனிங் தெரியாது. இப்போ நமக்கு புரியுது, பிரசன்னாத்மா அப்படின்னா எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்கணும், இருக்கிறதா நம்முடைய உண்மையான இயல்பு. அப்படியா இருக்கிறோம்? அப்படியா நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்குது? எப்பவும் எதையாவது ஒன்று நினச்சிட்டு கவலைப்பட்டுட்டு தானே இருக்கிறோம். எல்லாம் இருந்தாலும் புதுசாக எதையாவது ஒன்று நினச்சிக்கிட்டு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது. பிரசன்ன ஆத்மா ஒரு நிறைநிலை சாதகன் எப்போதும் எப்படி இருப்பான்? சாந்தமாக எல்லாத்தையும் பொறுப்பாக எடுத்துக்கிட்டு ஆனந்தமாக இருக்கிறான். சுவாமி, இது எப்படி உணர்றது? இது எப்படி எங்களுக்கு தெரிகிறது? பிரம்மவித்துன்னு சொல்கிறீங்க, பிரசன்ன ஆத்மான்னு சொல்கிறீங்க. நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு 108 ஜபம் பண்ணுறதுக்கே எங்களுக்கு பெரிய ஒரு போர்க்களத்துக்கே போயிட்டு வந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ பிரம்மபூதம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, உங்களை ஒரு வேத காலத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன். இப்போ நம்ம எல்லோரும் வேத காலத்துக்கு போவோம். வேத காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்ப்போம். அப்போ உங்களுக்கு புரியும் இந்த பிரம்மபூதன்னா என்ன, பிரசன்ன ஆத்மானா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஜாப்பாலை அப்படின்னு ஒரு பெண்மணி. அந்த பெண்மணிக்கு ஒரு பையன், அவன் பேர் சத்யகாமன்னு பேர் வச்சாங்க. அந்த அம்மா என்ன பேர் வச்சாங்க? சத்யகாமன் பேர் வச்சாங்க. இந்த கதை சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் இருக்குது, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பகவத்கீதை படிக்கும்போது அதோட துணை நூல்கள்லாம் படிக்கணும். ஆதார நூல்கள், நமக்கு வேதங்கள் தான் ஆதாரம். பகவத்கீதை எங்கேருந்து வந்துச்சு? ஆதார நூல் வேதங்கள். அந்த வேதங்களில் ஒரு உபநிஷதம் இருக்குது, சாந்தோக்கிய உபநிஷதம்னு இருக்குது. அந்த உபநிஷத்தில் ஒரு ஷோடச கலா வித்யா அப்படின்னு ஒரு வித்தியை பற்றி சொல்லுது. வித்யை அப்படின்னு தான் வேதத்தில் சொல்லுவாங்க. உயர்ந்த விஷயங்களை பற்றி சொல்லும்போது அதுக்கு பேர் வித்யை. அதில் ஒரு வித்யை ஷோடச கலா வித்யை, 16 விதமான ஒரு நிலைகளை அடையக்கூடிய ஒரு வித்யை. அதில் சொல்லும் பொழுது ஜாப்பாலை அப்படின்னு ஒரு பெண்ணு, அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பையன், அவன் பேர் சத்யகாமன் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. சத்யகாமனுக்கு 8 வயசு ஆன பொழுது அவனை குருகுலத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்து விடணும். குருகுலத்தில் போய் ஆச்சாரியர்கிட்ட கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்தாங்க. ஆச்சாரியர் கேட்டார், முதல் கேள்வி என்ன கேட்டார்? நீ என்ன குலம், என்ன கோத்திரம், என்ன குலம் கோத்திரம்னு கேட்குறாரு. சத்யகாமனுக்கு சொல்ல தெரியல, என்ன குலம் கோத்திரம் அப்படின்னு அவனுக்கு சொல்ல தெரியல. அடுத்த நாள் வீட்டுக்கு வந்தோடனே அம்மா கிட்ட கேட்டான். அம்மா, எங்கள் டீச்சர் கேட்டார், என்ன குலம் என்ன கோத்திரம்னு கேட்டார், அது சொன்னீங்கன்னா நான் அதை சொல்லிவிடுவேன். அந்த அம்மா சொன்னாங்க, ஜாப்பாலை,
நான் இளமையாக இருக்கும் பொழுது எத்தனையோ வீடுகளில், ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பம் நம்ம குடும்பம், எத்தனையோ வீடுகளில் பணிபுரிந்தேன். உன் கணவரை திருமணம், அதாவது உன்னுடைய அப்பாவை நான் திருமணம் செய்தேன். அதற்கு பிறகு நீ பிறந்தாய். நான் எப்போவுமே அவர் என்ன குலம் என்ன கோத்திரம் நானும் கேட்டுக்கிட்டது கிடையாது. என்னுடைய கவனமெல்லாம் அவருக்கு எப்படி நான் சிறப்பாக சேவை பண்ண முடியும், என் கணவரை தெய்வீகமாக பார்த்து, என் கணவரை கடவுளாக பார்த்து நான் சேவை பண்ணேன். ஒரு நாள் திடீர்னு அவர் அல்பாயுசில் போய் சேர்ந்துட்டார். நான் அதெல்லாம் கேட்க மறந்துட்டேன். ஆனால் ஒன்று செய்வோம், என்னுடைய பேர் ஜாபாலை, உன் பேர் சத்தியகாமன், இது அப்படியே போய் சொல்லு உன் குருநாதர்கிட்ட. ஏற்றுக்கிட்டா நீ கல்வியை கண்டினியூ பண்ண, இல்லைன்னா திரும்பி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அவனும் போனான். அடுத்த நாள் ஆசிரியர்கிட்ட போயிட்டு என்ன சொன்னால், என்னுடைய பேர் சத்தியகாமன், என்னுடைய அம்மா பேர் ஜாபாலை அப்படின்னு நடந்த கதையெல்லாம் அப்படியே உள்ளபடி சொல்லிட்டான். அந்த டீச்சர் கேட்டுட்டு அவருக்கு கண்ணில் தண்ணியே வந்துருச்சு. ஒரு பிராமணனை தவிர அப்பட்டமான உண்மையை இப்படி யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. நீ இருக்கிறத உள்ளபடி சொல்லியிருக்கிற, நீ தான் பிராமணன். அப்போ பிராமணிக்கல் குவாலிட்டின்னா என்னென்னு நம்ம புரியணுப்பா. இப்போ நம்ம பகவத்கீதையில் படிச்சிருக்கிறோம், பிராமண சத்திரிய வைஷ்ய சூத்ர அவங்களுடைய குணங்கள் கர்மங்களை நம்ம படித்தோம். யார் பிராமணன்? எப்போதும் சத்தியத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவர் பிராமணன். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய அப்பா பேர் என்ன? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய அப்பா பேர் என்ன? சுதிராம். ஒரு முறை அவர் வாழ்ந்த ஊரில் ஒரு முறை பொய் சாட்சி சொல்ல சொன்னாங்க. அவரை பொய் சாட்சி சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார். பெரிய செல்வந்தர், அரசர். அவர் பொய் சாட்சி சொல்லணும் அப்படின்னார். சொல்ல முடியாது அப்படின்ட்டார். சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னால் இந்த ஊர்லேயே இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற நிலமெல்லாம் பறிச்சுக்கிட்டு அவர் ஊரை விட்டு அனுப்பிட்டாங்க. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அப்போ குழந்தை. அந்த ஊரை விட்டு அத்தனை சொத்துக்கள்லாம் விட்டுட்டு வெளியில் வந்தார். ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக, பொய் சொல்ல மாட்டேன். அப்புறம்தான் காமார்புக்கூருக்கு வர்றாங்க. எப்படிப்பட்ட தந்தையார்! அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணோட லைஃப்பில் போய் பாருங்கள், எந்த சூழ்நிலையிலும், வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு நிலையிலையும் பொய் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறத பல்வேறு இடங்களில் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார். ஒரு நாள் ஒரு சீடர் அவருக்கு சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார். பார்க்குறார், என்ன உன் முகத்தை இன்றைக்கி என்னால் பார்க்கவே முடியலை, நேருக்கு நேராக பார்க்க முடியலையே, என்ன விஷயம்? ஏதாவது பொய் சொன்னியா? அப்போ அவர் சொன்னார், ஆமாம், என் ஃப்ரெண்டு கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது விளையாட்டாக ஒரு பொய் சொல்லிட்டேன், இனிமேல் விளையாட்டுக்கு கூட பொய் சொல்லாத. அப்படி சத்தியத்தில் வாழ்ந்தவர், சத்தியத்துக்காக வாழ்ந்தவர். இந்த கலியுகத்தில் சத்தியம் பேசுகிறது தான் தவம். ஒரு காலில் நின்றுக்கிட்டு செய்கிற தவம் அதை விட உயர்ந்தது சத்தியத்தில் நிலை பெற்று இருப்பது. இந்த பையன் சொன்ன விஷயத்தை கேட்ட உடனே ஆச்சாரியருக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு. நீ தான் தகுதியான சீடன், இப்போ இருந்தே நீ ஜாயின் பண்ணிக்க, ஆசிரமத்தில் குருகுலத்தில் உன்னை நான் சீடனாக ஏற்றுக்கிறேன். சீடனாக ஏற்றுக்கிட்டார். படிச்சிட்ருக்கார். ஒரு நாள் பையன் கேள்வி கேட்குறான், குருநாதரே, பிரம்மபூத்தன்னு பகவத்கீதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கு, நாம் கூட படிச்சிருக்கிறோம். இப்போ பிரம்மபூத்த பிரசன்னாத்மான்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த மேலான நிலை, உயர்ந்த நிலை, அத்வைத்த நிலை அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்க? இறைவனை அடைந்தவனுடைய நிலை, அந்த உயர்ந்த நிலை, அதை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்க. குருநாதர் பார்த்தார். பெரிய கேள்வி கேட்குறான். இப்போ தான் கிளாஸ்லேயே ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறான். கிளாஸில் இப்போ தான் எல்கேஜிலே சேர்ந்துட்டு யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்லாம் கேள்வி கேட்டுட்ருக்குறான். சரி, அப்படியா, நீ என்ன செய்கிற? நம்ம ஆசிரமத்தில் ஒரு 400 மாடு இருக்குது. எத்தனை மாடு? 400 மாடு. 400 மாடையும் ஓட்டிக்கிட்டு காட்டுக்கு போ. காட்டுக்கு போயிட்டு காட்டில் இரு. அந்த 400 மாடுகளும் என்னைக்கு 1000 மாடுகளாக மாறுதோ, 1000 அப்படின்னு நம்பர் வருதோ அன்னைக்கு திரும்பி வா. அதுக்கப்புறமா அந்த உபதேசமெல்லாம் பார்ப்போம். இப்போ யாராவது ஸ்கூலில் டீச்சர் இந்த மாடு ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு வா அப்படின்னா போனவன் போயிடுவான், திரும்பி வரமாட்டான். அவ்வளவு நிஷ்டை. அதான் குரு பக்திங்கிறது. குருநாதர் என்ன சொன்னாலும் அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும், அதில் ஒரு உண்மை இருக்கும். அந்த நம்பிக்கையோடு அவர் என்ன பண்ணுறார்? 400 மாடுகளை ஓட்டிக்கிட்டு காட்டுக்கு போகிறார். காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு
வனத்தில் விட்டுட்டார். இவர் வழக்கம் போல் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறது, வீட்டில் என்னெல்லாம் பயிற்சி முறை இருக்கோ அதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கார். சாப்பாடு என்ன வீட்டிலேருந்து அம்மா சாப்பாடு போடுவாங்க. காட்டில் யார் சாப்பாடு போடுறது? மரங்களில் இருக்கக்கூடிய பழங்கள், கிழங்குகள், காய் கனிகள் சாப்பிட வேண்டியது. தண்ணி ஓடிட்டுருக்கோம், ஆறு, குளிக்க வேண்டியது, அங்கேயே மரத்தடியில் படுத்துக்க வேண்டியது. அப்படியே காட்டில் இருக்கார். பல வருஷங்கள் ஆகுது. ஒரு வருஷம் இல்லை, 2 வருஷம் இல்லை, பல வருஷங்கள் ஆகுது. காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறார், மாடுகளோடே இருக்கிறார். அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு குரல் கேட்குது. சத்தியகாமா, நாங்கள் 1000 ஆகிவிட்டோம், நாங்கள் 1000 ஆகிவிட்டோம். சத்தியகாமா சுற்றி முற்றி பார்க்குறான். நான் இருக்கேன், என் கூட என்னோட மாடுகள்லாம் இருக்குது. யார் வந்து புதுசாக இங்கே பேசுகிறா? சுற்றி பார்க்குறான், யாரும் இல்லை. திரும்பவும் சொல்கிறது, நாங்கள் 1000 ஆகிவிட்டோம், எங்களை குருநாதர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போ. அப்போ கவனித்து பார்க்குறார், ஒரு காளை மாடு பேசுது. அவர் ஓட்டிகிட்டு போன ஒரு காளை மாடு சொல்லுது, நாங்கள் 1000 ஆகிட்டோம், எங்களை ஆசிரமத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லுது. போகிற வழியில் இந்த காளை மாடு அவருக்கு உபதேசம் பண்ணுது. யார் உபதேசம் பண்ணுறா? காளை மாடு சொல்லுது, பிரம்மபூத்தன் பற்றி நீ அந்த கேள்வி கேட்டிய குருநாதர்கிட்ட, அந்த உயர்ந்த அறிவு எப்படி தெரியுமா? கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு, இந்த 4 திசைகளிலும் நீக்கமர நிறைந்து பரவி இருப்பது அந்த பிரம்மன். இந்த 4 திசைகளிலும் எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருப்பது அந்த பிரம்மம். இதை பற்றி இன்னும் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நாளைக்கு காலையில் நீ வந்து அக்னி ஹோமம் செய்துட்டு இருக்கும்போது அந்த அக்னி மீதியை சொல்லி கொடுக்கும். அதனால் அந்த இறைவனை நீ ஒளி வடிவாக நீ தியானம் பண்ணு அப்படின்னு உபதேசம் யார் கொடுத்தா? காளை மாடு. அவர் அப்படியே போயிட்டுருக்கிறார். அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்துட்டு வழக்கம் போல் சந்தியாவந்தனம் முடிச்சுட்டு அந்த அக்னி ஹோமத்தில் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அக்னியிலேருந்து ஒரு குரல் வருது. சத்தியகாமா, அக்னியிலேருந்து என்ன பண்ணுது? அக்னி சொல்லி கொடுக்குது, இந்த பூமி, இந்த வானம், ஆகாசம், கடல், இவையெல்லாம் பிரம்மம். என்னெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்? பூமி நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோம், வானத்தை பார்க்குறோம், கடலை பார்க்குறோம், எங்கே நிறைந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பேஸ் அதையும் பார்க்குறோம். இவை எல்லாமே பிரம்மந்தான். அப்படிப்பட்ட பேரொளி வடிவான எல்லையற்ற பரந்த உருவமாக அவரை நினச்சி தியானம் பண்ணு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கைடட் மெடிடேஷன் சொல்லி கொடுத்தோம். பழகணும், அந்த இறைவனை எப்படி தியானம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். முன்னாடியே ஒரு 15 நிமிஷம் முன்னாடி வந்தீங்கன்னா அந்த வாய்ப்பு இருக்குது, வர்றவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை பயிற்சி பண்ணணும். மனசு எப்போதும் வெளிநோக்கியே போகுது. அந்த காரியத்தை செய்யணும், இதை செய்யணும், அதை செய்யணும், லிஸ்ட்டு போட்டே வச்சுருக்குறோம். நம்பர்லெஸ் போயிட்டே இருக்குது. எப்போ தான் முடிவு வரும்? செய்துக்கிட்டே இருப்போம். இடையில இந்த பயிற்சியும் செய்யணும். விடாமல் ஒரு குறித்த நேரத்தில் விடாமல் அந்த பயிற்சியும் பண்ணணும். முதல்ல யார் உபதேசம் கொடுத்தா? காளை மாடு. ரெண்டாவது யார் உபதேசம் கொடுத்தா? அக்னி சொல்லிச்சு, இன்னும் உனக்கு அதிகமாக பிரம்மத்தை பற்றி தெரியணும்னா நாளைக்கு நம்ம போயிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு அன்னப்பறவை வந்து உனக்கு விஷயத்தை சொல்லும். ஒரு பறவை. அடுத்த நாள் போயிட்டே இருக்கிறார், மாடுகள்லாம் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கிறார். ஒரு குரல் கேட்குது, சத்தியகாமா கவனி. அன்னப்பறவை உபதேசம் பண்ணுது. என்ன சொல்ல போகுது? அக்னி, சூரியன், சந்திரன், மின்னல், இவை எல்லாம் பிரம்மம். அக்னி, தினசரி நீ அக்னி வளர்த்து ஹோமம் பண்ணுற. சூரியன் நம்ம பார்க்குறோம் தினசரி, சந்திரனை பார்க்குறோம், மின்னலை பார்க்குறோம். எல்லா இடத்துலையும் இந்த இருக்கக்கூடியது அந்த பிரம்மந்தான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குது. புரிஞ்சுக்கிறோம். என்ன கேள்வியை டீச்சர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு குருகுலத்துக்கு போனானோ இப்போ அவனோட கேள்விக்கெல்லாம் ஒன்றுன்னா பதில் கிடச்சிக்கிட்டே வருது.
இயற்கையே அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குது. அடுத்த நாள் தொடர்ந்து அந்த பயணம் போயிட்டுருக்குது. 1000 மாடுகளோடு அவன் நடந்து போயிட்டுருக்கிறான். அடுத்த நாள் ஒரு குரல் வருது. ஒரு பறவை, நீர் பறவை, அது சொல்லி கொடுக்குது. என்ன சொல்லுது? சத்தியகாமா, பிராணன், கண், காது, மனம் இவையெல்லாம் பிரம்மம். பிராணன், கண், காது, மனம் இவையெல்லாம் பிரம்மம். அந்த எல்லையற்ற பிரம்மத்தை நீ தியானம் செய்வாயாக. இவனுக்கு புரிஞ்சது. பிரம்ம நிலை அப்படின்னா, உயர்ந்த நிலை அப்படின்னா என்னங்கிறது இப்போ ஓரளவுக்கு அவனுக்கு புரிஞ்சு போச்சு. முகம் பிரசன்னமாயிருச்சு, பிரசன்ன வதனம் பிரசன்னமாயிருச்சு. ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேர்கிறார். எத்தனை மாடுகளோடு? 1000 மாடுகளோடு ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டார். போயிட்டு குருநாதர் காலில் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு, சுவாமி, நான் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் உங்கள்கிட்ட. என்ன கேள்வி? அந்த மேலான உயர்ந்த நிலை பிரம்மத்தை பற்றி எடுத்து சொல்லுங்கன்னு கேள்வி கேட்டேன். என்னை மாடு மேய்ச்சிட்டு வான்னு சொன்னீங்க. மாடு மேய்ச்சிட்டு வந்துட்டேன். 1000 மாடுகளோடு கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேன் சுவாமி, எனக்கு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னான். இப்போ குருநாதர் அவர் முகத்தை பார்க்குறார். பார்த்துட்டு அவர் சொன்ன வார்த்தை, பிரம்மவித் இவவை சோம்ய, பிரம்மவித் இவ வை சோம்ய. உன்னை பார்த்தா பிரம்மத்தை அறிந்தவன் போல இருக்கிறாய், பிரசன்னமாக இருக்கிறாய், மலர்ந்த முகமாக இருக்கிறாய். உனக்கு நான் என்ன சொல்லித்தர வேண்டி இருக்கிறது? யார் உனக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா அப்படின்னு கேட்குறார். எல்லா உயர்ந்த விஷயங்களையும் கற்றுக்கொண்டவனாக இருக்கிறாயே, இதெல்லாம் யார் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தா? அப்போ இவர் சொல்கிறார், யார்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டார்? யாரெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க? காலமாடு சொல்லி கொடுத்தது, அக்னி சொல்லி கொடுத்தது, அன்னப்பறவை சொல்லி கொடுத்தது, நீர் பறவை சொல்லி கொடுத்தது. இதெல்லாம் நான் கற்றுக்கொண்டேன் அப்படி சொன்னார். அப்புறம் குருநாதர் முறைப்படி அவருக்கு அந்த தீட்சையை ஆரம்பித்து என்ன அவருக்கு என்னென்ன கேள்விகள் இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் கேட்டு அவருக்கெல்லாம் விளக்கத்தை கொடுக்குறார். இது சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் வரக்கூடிய சத்தியகாமனுடைய ஒரு கதை. ஏன் இந்த கதை சொன்னேன்? நமக்கு புரியணும். பிரம்மபூத்தம் பிரசன்னாத்மா அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு எஃபர்ட் போடணும். கடையில் போனோன்னே 100 ரூபா கொடுத்துட்டு வாங்கி ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்குற மாதிரி வாங்க முடியாது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இடைவிடாத பயிற்சி வேணும். இடைவிடாத தைலவத், ஒரு உபநிஷத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது, தைலவத். எண்ணெய் ஒரு பாட்டிலேருந்து இன்னொரு பாட்டில் எண்ணெய் ஊற்றினோம்னா அதில் வந்து இடையவே இருக்காது. கரெக்டாக எண்ணெய் ஒழுக்கு போல் போயிட்டே இருக்கும். அதில் வந்து இடையில வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் வந்துட்டுருக்கும். அது மாதிரி இறை நாம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். தைலத்தாறு அந்த மாதிரி இறை நாம நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது தான் அந்த உயர்ந்த விஷயங்கள் நமக்கு புரியும். அதுக்கு இவ்வளோ முயற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறது விஷயம். இப்போ அந்த உபதேசங்களை நல்லா கவனித்து பாருங்கள். மொத்தம் 4 பேர் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணாங்க. 3 பேர் சொன்னது எல்லாமே ஒரு மாதிரியும், இன்னொருத்தர் சொன்னதும் வேறு மாதிரி இருக்குது. நல்லா கவனித்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும். முதல் காலமாடு என்ன சொன்னது? 4 திசைகளை பற்றி சொல்லுச்சு. அடுத்த உபதேசம் என்னது? பூமி, வானம், ஸ்பேஸ், கடல் பற்றி சொல்லுச்சு. அடுத்த உபதேசம் என்ன சொல்லுது? அக்னி, சூரியன், சந்திரன், மின்னல், இதெல்லாம் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சொல்லுச்சு. இந்த 4வது உபதேசம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிராணன், மனசு, கண், காது, இந்திரியங்கள், இதை பற்றி சொன்னது. அப்போ ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கே, இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் இந்த மனுஷனுக்கு ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது, அதை சொல்லுது. சாஸ்திரம் படிக்கும்போது கொஞ்சம் டீப்பாக நம்ம போய் போகும்பொழுது தான் அது நமக்கு எவ்வளோ விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்குதுன்னு தெரியும். சாஸ்திரம் இவ்வளோ உன்னதமான விஷயங்களை சொல்லுது. குரு வாக்கியத்தில் நம்பிக்கை வேணும். முதல்ல என்னது? குரு வாக்கியத்தில் பூரணமான நம்பிக்கை இருக்கணும். பரிபூரணமான நம்பிக்கையோடு இருந்தோம்னா எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு புரிய வைப்பார். அப்போ முதல் 3 விஷயங்களும் உலகத்தை பற்றி சொல்லுது. 4வது சொன்ன விஷயம் மனிதனை பற்றி சொல்லுது. இறைவன் வேறு, மனிதன் வேறு இல்லை. மனிதன், இறைவன் எல்லாம் அந்த பிரபஞ்சத்தின்
ஒரு பகுதியாகத்தான் இருக்கிறான் மனிதனும் அப்படிங்கிறது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்வார், நான் கடவுளை மனிதனில் பார்க்கிறேன். கடவுளை எங்கே பார்க்கணும்? மனுஷன்ட்டையும் பார்க்கணும், மனிதனில் பார்க்கிறேன் அப்படிம்பார். சரி சுவாமி, இதெல்லாம் யாரோ சொல்லி கொடுத்தாங்கல்ல, அந்த 4 பேர் சொல்லி கொடுத்தாங்கல்ல அப்படின்னா, அதுலேயும் கூட இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டீப்பாக போய் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா, அந்த 4 பேர் வேறு யாரும் இல்லை, எல்லா உபதேசங்களும் அவனுக்குள்ளே இருந்து தான் வந்தது. அவன் நினச்சிக்கிட்டா இந்த 4 பேர் வெளியிலேருந்து காலமாடு சொன்ன மாதிரி அன்னப்பறவை சொன்ன மாதிரியும் இவனுக்கு புரியுது. அப்புறம் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்குறான். அப்படியே கோ பேக் டு முண்டக உபனிஷத். 2 பறவை உதாரணம் ஞாபகம் வச்சு பாருங்கள். 2 பறவைகள் இருக்குது. கீழ் கிளையில் ஒரு பறவை உட்காந்துருக்குது, மேல் கிளையில் ஒரு பறவை உட்காந்துருக்குது. ஒரு பறவை என்ன செய்யுது? இனிப்பான பழங்களை சாப்பிடுது, சந்தோஷமாக இருக்குது. புளிப்பான பழங்களை சாப்பிடுது, முகத்தை தூக்கி போடுது. அப்போ மேலே இருக்க பறவை இருக்கு என்ன பண்ணுது? எந்த பழத்தையும் சாப்பிடாம அமைதியாக உட்காந்துருக்குது. மேலே இருக்க பறவையை பார்த்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போகுது. மேலே போய் பார்த்தா அங்கே 2வது பறவை இல்லை. இப்போ கவனித்து பாருங்கள், எல்லா உபனிஷதங்களும் எல்லா வேதங்களும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் நமக்கு புரிகிறதுக்காக பல்வேறு உதாரணங்களில் சொல்ல வர்றாங்க. அப்போ அதான் அவனுக்கு புரிஞ்சது, அந்த உபதேசங்கள் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அவனுக்குள்ளேருந்து தான் வந்தது. அவனுக்கு தேடல் இருந்தது, பெற்றுக்கொண்டான். தேடல் உங்ககிட்ட இருக்கா? நீங்களும் பெறுவீர்கள். அந்த தேடல், அந்த ஆன்மீக தேடல் யாருக்கிட்ட இருக்கோ அந்த ஏக்கம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஆன்மீக சாதனையில் முக்கியமான ஒன்று சொல்வார், மன ஏக்கம். மன ஏக்கம், எல்லாரும் எதுக்கோ மன ஏக்கம் வச்சுருக்காங்க. நிறையா சம்பாதிக்கணும், அதை சாதிக்கணும், இதை சாதிக்கணும். இறைவனுக்காக மன ஏக்கம் வைக்கணும். அப்படி ஏக்கம் மன ஏக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த காரியத்தில் சாதிக்கிறாங்க. இப்போ ஸ்லோகத்துக்கு வந்துடுங்க. நம்ம உபனிஷத்தை போனோம், உபனிஷத காலத்தில் என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தா, இப்போ ஸ்லோகத்துக்கு வந்துடுங்க. பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா, அதாவது எல்லாம் அறிந்த நிலை, அது ஒரு மேலான பரமான நிலை. அந்த பிரம்மத்தை அறிந்தவருடைய முகம் பிரசன்னமாக இருக்கும், ஆனந்த ஸ்வரூப்பியாக இருப்பான். நம்முடைய உண்மையான இயல்பு ஆனந்தம். ஆனால் நம்ம ஆனந்தத்தை வெளியில் தேடுறோம். அந்த ரசகுல்லாவை சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும், அப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். நம்ம ஆனந்தத்தை வெளியில் தேடுறோம். இப்போ ஆனந்தம் வெளியில் இல்லை, நமக்குள்ளே தான் இருக்குது. அடுத்தது, ந சோச்சதி, அவன் என்ன பட மாட்டான்? துக்கப்பட மாட்டான். அவனுக்கு கவலையே இல்லை. சாமி அப்படின்னா கவலையே படாமல் இருப்பாங்களா அப்படின்னா, அந்த ஆத்மீக சாதகன் உடல் அளவில் அவன் துன்பத்தை அனுபவிப்பான், மனதளவில் அவன் துன்பத்தில் அனுபவிக்க மாட்டான். அவன் உடல் எடுத்திருக்கிறதுனால உடல் துன்பப்படும். யாராக இருந்தாலும் உடல் எடுத்தால் துன்பப்படணும். ஆனால் மனதளவில் அவன் பிரம்மத்தில் நிலைத்திருப்பான் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்ரீமத் சுவாமி வீரேஸ்வரானந்தஜி மகாராஜ் மடத்தினுடைய 10வது தலைவர் ஸ்ரீமத் சுவாமி வீரேஸ்வரானந்தஜி மகாராஜ். அவர் கடைசி காலம் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்திங்கன்னா அந்த டாக்டர் வருவார், ஊசி போடுவார், மருந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவார். சாயந்தரம் பார்த்தா இன்னொரு டாக்டர் வருவார், அவர் ஏதாவது சொல்லிட்டு போவார். இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் யாராவது ஒரு டாக்டர் செக் பண்ணுறது, மருந்து கொடுக்குறது, இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஆனால் அவர் எப்போது சாந்தம் அமைதியாக இருப்பார். அத்தனையும் அதெல்லாம் உடம்புக்கு தான். கடைசி நாள், ரொம்ப முக்கியமான நாள், அவருடைய கடைசி நாள். அன்னைக்கு அதிகாலையில் நேரத்தில் எழுந்து எல்லா கோயிலுக்கும் போயிட்டு, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரோட மெயின் டெம்பிள், அப்புறம் பழைய கோயில், சுவாமிஜியோட அறை, பிரம்மானந்தருடைய டெம்பிள், சாரதாம்மாவோடைய கோயில், விவேகானந்தருடைய கோயில், அப்புறம் டைரக்ட் டிசைபிளோட சமாதி பீட்டம், இதெல்லாம் இடத்துக்கும் போயிட்டு எல்லா இடத்துலையும் அர்க்கியம் வச்சுட்டு அறைக்கு வர்றார். வந்துட்டு வழக்கமாக அவருடைய பிரணாம் டைம் வேற ஒரு நேரம், சாயந்தரமும் வேற ஒரு நேரத்தில் இருக்கும். அன்னைக்கு அப்போவே எல்லாரையும் கூப்பிட சொல்கிறார். அன்னைக்கு என்ன ஆகுது? அப்போவே கூப்பிட சொல்கிறார் எல்லாரையும். எல்லாருக்கும் புரியலை, திடீர்னு டைமிங் மாறுதே, பிரணாம் டைம் திடீர்னு மாறுதே. பிரசிடென்ட் மகாராஜ் கூப்பிட்றாரு, எல்லோரும் உடனே ஓடி வர்றாங்க. எல்லாரையும் கூப்பிட்டு
ஒவ்வொருத்தரையும் பக்கத்தில் கூப்பிட்டு தொட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் முடிஞ்சது. அறைக்குள்ளே போனார். செய்தி வந்தது, மகாசமாதி. என்ன புரியுது நமக்கு? ஒரு மிஷனோடு வர்றாங்க, அவங்க வேலை முடிஞ்சது, எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு கோ பேக் டு த ரியல் பிளேஸ். அப்படின்னா சுவாமி அந்த டாக்டருங்கெல்லாம் வந்து ஊசி போட்டாங்களே, மருந்து கொடுத்தாங்களே, அதெல்லாம் அந்த உடல் எடுத்தார், உடலுக்குரிய உபாதைகள் வந்தது, அதையெல்லாம் நடந்தது. ஆனால் அவர்கள் மனதில் ஒரு தீவிரமான ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது, எப்போதும் இருக்கும், நான் வேறு, இந்த உடம்பு வேறு. நமக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம், இதெல்லாம் பெரியவங்ககிட்ட இருந்து கேட்டது. அப்போ அவன் கவலைப்பட மாட்டான். யாரு? பிரம்மத்தை அறிந்தவன் கவலைப்பட மாட்டான். அடுத்த குவாலிட்டி என்ன? அவன் எதுக்கு ஆசைப்பட மாட்டான் சாமி. எதுக்குமே ஆசையே இருக்காது. சுவாமி விவேகானந்தர் பக்தியை பற்றி சொல்லும் பொழுது பக்தி முக்கோணம் அப்படிம்பார். பக்தி 3 விதமாக சொல்லுவார். பக்தி, உண்மையான பக்தி என்ன பண்ணும்? எதையும் எதிர்பார்க்காது. முதல் குவாலிட்டி. உண்மையான பக்திக்கு என்ன முதல் குவாலிட்டி? பக்தி எதையும் யாரிடமிருந்தும் எதிர்பார்க்காது. கிடைச்சதா சந்தோஷம், கிடைக்கலையா அதை விட சந்தோஷம். யாரிடமிருந்து எதையும் எதிர்பார்க்காதது உண்மையான பக்தி. பக்தி பக்திக்காகவே பக்தி செய்யணும், அன்புக்காகவே அன்பு செய்யணும். கோயிலில் போயிட்டு பகவான் முன்னாடி நின்றுட்டு நம்முடைய நிறைய லிஸ்ட்டு போட்டுட்டு ப்ரேயரில் நம்ம வைக்கிறதுக்கு பதிலாக, பகவானே உனக்கு என்ன விருப்பமோ அதை செய்யி அப்படின்னு சொல்ல பழகணும். இப்போ பக்திக்காகவே பக்தி செய்கிறது. 3வது பக்தி பயம் அறியாது. பக்தியில், உண்மையான பக்தியில் வந்து பயத்துக்கு இடம் இல்லை. சுவாமி விவேகானந்தர் இதை அழகாக சொல்லி கொடுக்குறார். அப்போ உண்மையான இந்த பிரம்மத்தை அறிந்தவன் எப்படி இருப்பான்? அவனுக்கு எந்த விதமான வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான். அடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல. அப்படிப்பட்ட நிலைக்கு அவர் வருகிறார். நரேந்திரநாத் சுவாமி விவேகானந்தர், நரேந்திரன், அவங்க அப்பா வந்து வக்கீலாக இருந்தார், நிறைய சம்பாதிச்சார். எவ்வளோ சம்பாதிச்சாரோ அதுக்கு அதிகமாக எல்லோருக்கும் சேவை பண்ணார். அவர் இருக்கும் பொழுது பெரிய ஹைகோர்ட்டில் வக்கீலாக இருந்தார் கல்கட்டாவில். நிறைய சம்பாத்தனை இருந்தது. எவ்வளோ வருதோ அதை விட அதிகமாக என்ன பண்ணார்? எல்லாருக்கும் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு சேவை பண்ணிகிட்டே இருந்தார். அதனால என்ன நடந்தது அப்படின்னா, என்னைக்கு அவர் காலமானாரோ அன்றிலிருந்து அவர் குடும்பத்துக்கு வறுமை வந்துருச்சு. கஷ்டம். விவேகானந்தருடைய ஃபேமிலி கஷ்டம் வந்துருச்சு. அப்போ நரேந்திரன் தான் வீட்டில் பெரிய பையன், குடும்பத்தை பாதுகாக்கணும். அப்போ எல்லாரும் சொல்கிறாங்க, நீ தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போயிட்டுருக்கியே, அவர்கிட்ட போய் கேளு, அவர் உனக்கு எல்லாம் செய்து கொடுப்பார், அவர் கல்பத்தரு, நித்திய கல்பத்தரு, நீ கேளு. எல்லோரும் சொன்னதுனால இவரும் வந்துட்டு என்னோட கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுக்கு அதெல்லாம் சொல்கிறாரு. இப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், என்னை விட நீ நேரடியாக போய் அம்மாக்கிட்ட நீயே கேளு. யார்கிட்ட? காளி தேவிட்ட. காளிக்கிட்ட போய் உனக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் நீ கேளு. நீ கேட்குறதெல்லாம் அம்மா வந்து உனக்கு கொடுத்துருவாங்க. நீயே போய் கேளு. நான் வந்து என்கிட்ட சொல்லி நீ சொல்கிறத சரியாக கேட்டனா இல்லையான்னு தெரியாமல் நான் போய் கேட்டு அதெல்லாம் வேண்டாம், டைரெக்டாக நீயே பேசு அப்படின்ற. செவ்வாய்க்கிழமை போ, கரெக்டாக நாள் சொல்கிறாரு. செவ்வாய்க்கிழமை போ. வங்காளத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை சனிக்கிழமை ரொம்ப விசேஷமானது. பெங்காலில் என்னதுன்னா அந்த 2 நாட்களும் ரொம்ப அம்பிகைக்கு உரிய நாள். நம்ம ஊரில் வெள்ளிக்கிழமை அம்பிகைக்கு உரிய. அப்படியே ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு மாதிரி. இப்போ செவ்வாய்க்கிழமை போயிட்டு வா. போகிறாரு நரேந்திரநாத். காளி தேவி முன்னாடி போயிட்டு நிறைய கேட்கணும், குடும்பத்தில் கஷ்டம் இருக்குது, அதெல்லாம் இருக்குது, ஞாபகம் வச்சுட்டு போகிறார். காளி தேவி முன்னாடி நின்னோடனே கஷ்டத்தை கேட்கணும்னு தோணலை. என்ன கேட்டார்? அம்மா எனக்கு பக்தியை கொடு, ஞானத்தை கொடு, வைராக்கியத்தை கொடு. ராமகிருஷ்ணன்ட்ட வந்தார். ஏன்ப்பா கேட்டுட்டியா? கேட்டுட்டு. என்னெல்லாம் கேட்டேன்? பக்தி, ஞானம், வைராக்கியம். போட முட்டாப்பையில் இதுக்காக போனேன். உனக்கு இந்த வீட்டில் கஷ்டம் இருக்குன்னு சொன்னியே, போயிட்டு நாளைக்கு நீ மறக்காத, நாளைக்கு திரும்பவும் போயிட்டு கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்லு, அம்மாக்கிட்ட சொல்லு. சரி, அடுத்த நாள் போகிறார். போயிட்டு அதே மாதிரி உள்ளே போயிட்டு தேவியை பார்த்த உடனே எல்லாம் மறந்து போச்சு.
என்னெல்லாம் கேட்கன்னு நினச்சி போனாரோ எல்லாம் மறந்து போச்சு. திரும்பவும் என்ன கேட்டார்? அம்மா எனக்கு பக்தியை கொடுங்க, ஞானத்தை கொடுங்க, வைராக்கியத்தை கொடுங்க. 3 முறை அனுப்பினார். 3 முறை இதே தான் நடந்தது. 4வது முறை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பரவாயில்ல போ, 4வது முறை போயிட்டு வா, போய் கேளு. 4வது முறை போனார். சுவாமிஜி அன்னை காளி முன்னாடி நிற்கிறார். அவருக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருந்தது. வீட்டில் இருந்த கஷ்டம் ஞாபகம் இருந்தது, வீட்டில் இருந்த கடன் ஞாபகம் இருந்தது, வீட்டில் இருந்த வறுமை ஞாபகம் இருந்தது, எல்லாம் ஞாபகம் இருந்தது. அம்மா கிட்ட கேட்கறதுக்கு வெக்கமாக போச்சு. அண்ட சராச்சரத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய தேவிகிட்ட போய் சாதாரண சின்ன விஷயத்தை நான் கேட்கறதான்னு சொல்லிட்டு வெக்கமாக போச்சு அவருக்கு. என்ன கேட்டார்? மீண்டும் அதையே தான் கேட்டார். அம்மா எனக்கு பக்தியை ஞானத்தையும் கொடு, வைராக்கியத்தை கொடு. வந்தார். ராமகிருஷ்ணர் வந்து சொன்னார், இல்லை நான் இந்த முறை எனக்கு எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு இருந்தும் நான் கேட்காம விட்டுட்டேன். ஏன் கேட்கல? எனக்கு கேட்குறதுக்கே வெக்கமாக போச்சு. அப்போ என்னை போய் கேட்க சொல்கிறியே, இது சரியா? என்ன போய் கேட்க சொன்னியே, இது சரியா? இப்போ தான் உண்மையான அன்பில் எதுவுமே எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. தேவிகிட்ட பகவான்கிட்ட போகும்பொழுது அப்படி ஒரு ஆட்டிடியூடை போகணும். பகவான் வந்து நம்முடைய தாயாக வச்சுக்கலாம், தந்தையாக வச்சுக்கலாம், கூட பிறந்த நண்பனை பழகிற நண்பனாக வச்சுக்கலாம், கூட பிறந்தவங்கள வச்சுக்கலாம். ஏதாவது ஒரு உறவு முறையை வச்சுக்கணும். பகவான்கிட்ட போகும்பொழுது என்ன கேட்கணும்? பகவானே சரணாகதி, எப்போதும் சரண்டர் டு காட் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையோடு இருந்தோம்னா அது நல்ல உயர்ந்த நிலை. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் நரேந்திரன் மேலே ரொம்ப பிரியமாக இருப்பார். நரேந்திரன் வந்துட்டானா, நரேன் வந்துட்டானா, நரேன் வந்துட்டானா 1000 முறை கேட்பார் ஒரு நாளைக்கு. ஆனால் அவர் என்ன பண்ணிட்டார்? ஒரு முறை நரேந்திரன் கூட பேசவே இல்லை. 1 மாதம், 1 நாளில் 2 நாளில் 1 மாதம் நரேந்திரன் டெய்லி போவார். நரேந்திரனை பார்த்தவொடனே எப்படி திரும்பிக்குவார். 1 மாதம் நேரடியாக பார்க்கவும் இல்லை, எதுவும் பேசவும் இல்லை. ஆனால் நரேந்திரன் 1 நாள் கூட மிஸ் பண்ணாமல் டெய்லி போயிட்டே இருந்தார். 1 மாதம் கழித்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கேட்டார், ஏன்பா உங்கள்கிட்ட 1 நாள் கூட இப்போ வந்து நான் பேசக்கூட இல்லை, உன்னை முகத்தை கூட பார்க்கவே இல்லையே, அப்படி இருந்து ஏன் வர்ற அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ நரேந்திரன் சொன்னார், நான் வந்து இங்கே வர்றது, நீங்கள் இங்கே வந்தால் எனக்கு ஏதாவது கொடுப்பீங்க என்னவோ, உங்களை பார்த்தா எனக்கு எல்லாம் கிடைக்குமோ, அப்படியெல்லாம் வரல, உங்களை பார்க்கணும்னு தோணுச்சு வந்தேன். அந்த பக்தியில் எதுவுமே எதிர்பார்ப்பு இல்லை. உங்களை பார்க்கணும், பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், அவ்வளோதான். நீங்கள் என்கிட்ட பேசுவீங்களா, எனக்கு ஏதாவது கொடுப்பீங்களா, எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை, உங்களை பார்க்கணும், அவ்வளோதான். இப்படி ஒரு ஆட்டிடியூட் நமக்கு வரணும். இறைவன் மேலே வரும்பொழுது அப்படி ஒரு நிலை வரும்பொழுது அது உன்னதமான நிலை. என்னெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம்? பிரம்ம பூத்தா பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காங்ஷதி. 4 பார்த்துட்டோம். 2வது லைன் சமசர்வேஷு பூத்தேஷு மத் பக்திம் லபத்தே பரா. சமஹா, சமமான நிலையில். யாருக்கிட்ட? சர்வேஷு பூத்தேஷு, எல்லா உயிர்களிடமும் சமமான ஒரு பார்வை. அப்படி ஒரு நிலை இருக்கணும். ராமச்சந்திரர், ராமர் குருகுலத்தில் படிக்கிறார். குருநாதர் யார்? வசிஷ்டர். குருநாதர் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறார், பிரம்மத்தின் நிலையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறார், உலகத்தினுடைய இயல்பெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறார். ராமர் இதெல்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே இந்த உலகத்தில் இருக்கணுமா, இந்த உலகமே வேண்டாம், நான் சன்னியாசம் போகிறேன். குருநாதர்கிட்ட சொல்கிறார். வீட்டுக்கு போய் அப்பாட்ட சொல்லிட்டார், தசரதர் மகாராஜிட்ட, நான் வந்து குருநாதர் வந்து குருகுலத்தில் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கார், உலகம் நிலையில்லாதன்னு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கார், நிலையற்ற உலகத்தில் எனக்கு என்ன வேலை, நான் வந்து சன்னியாசம் போகிறேன். தசரதன் பயந்து போயிட்டார். குருகுலத்துக்கு அனுப்புனதே தப்பாக போச்சு, முதலுக்கே மோசமாக போச்சு. அவருக்கு அப்புறமா யார் ராஜாவை வரணும்? ராமர் பொறுப்பெடுக்கணும். அப்படிப்பட்ட பொறுப்பெடுக்க வேண்டியவர் நான் சன்னியாசம் போகிறேன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து போயிட்டு ஆச்சாரியரை கூப்பிட்டு அனுப்புகிறார். வசிஷ்டரை கூப்பிட்றாரு, வாங்க என்னென்னு பாருங்கள் பையனுக்கு. ஏதாவது நம்ம வீடுகளில் என்ன பண்ண, இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வழக்கத்துக்கு மாற பண்ணால், ஓ குழந்தைங்க ஏதோ ஆகிப்போச்சு, பேய் பிசாச்சு பிடிச்சிருச்சு, பூத்தம் பிடிச்சிருச்சு, கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வேப்பில் அடிக்கிறதெல்லாம் பண்ணுவோம். அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் இவர் என்ன பண்ணார்? குருநாதரை கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சார், கேளுங்க என்னென்னு. இப்போ குருநாதர் வந்தார். ஏன் ராமா, என்ன விஷயம் சொல்லு. இல்லை, உலகம் நிலையில்லாது, நிலையற்ற உலகத்தில் எனக்கு என்ன வேலை, நான் வந்து சன்னியாசம் போகிறேன். அப்போ குருநாதர் கேட்குறார், ராமா, இந்த உலகம்
இறைவனிலிருந்து வேறானதா? இந்த உலகம் இறைவனிலிருந்து வேறானதா எனக்கு நிரூபிச்சுட்டு அப்புறமா நீ சன்னியாசம் போய்க்க. நீ ஒன்றும் ராஜ்யத்தெல்லாம் பொறுப்பெடுக்க மாட்டான். இறைவன் வேற, இந்த உலகம் வேறன்னு நீ சொல்லிவிடு, எனக்கு நிரூபிச்சுட்டு அப்புறமா போ அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ தான் ராமருக்கு புரிஞ்சது, எங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய பகவான் எல்லாருக்குள்ளே இருக்கிறார். இறைவன் வேறு, உலகம் வேறு இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் அந்த ஒரே இறைவன் எல்லார்ட்டையும் இருக்கார். சமசர்வேஷு பூத்தேஷு. அப்படி ஒரு நிலை. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பூஜாரியாக இருந்தார். எங்கே? காளி கோயில் தட்சிணேஸ்வரத்தில். பூஜாரி என்னென்னலாம் செய்வாங்க? காலையில் எழுந்ததுலேருந்து குளிச்சுட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு கோயிலெலாம் சுத்தம் பண்ணி பூஜை பாத்திரம்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு பூவெல்லாம் பறிச்சுட்டு வந்து அலங்காரம் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு உட்காந்து பூஜை பண்ணுவாங்க. பூஜை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார். பல வருஷம் பூஜை பண்ணுறார். ஒரு நாள் அவருக்குள்ளே ஒரு கேள்வி வருது, எத்தனை நாளைக்கு இந்த சிலையாகவே நான் அம்பிகையை பார்க்கறது? அம்மா எனக்கு எப்போ நீ காட்சி கொடுக்க போகிற அப்படின்னு கேட்குறார். அப்போ ஒரு தீவிரமான இயக்கத்தோடு கேட்கும் பொழுது அம்பிகை அவருக்கு காட்சி கொடுக்குறாள். யார்? காளி தேவி. அந்த காட்சி கிடைத்த பிறகு அவர்னால் இயல்பாக வழக்கமாக செய்யக்கூடிய பூஜை முறைகள் செய்ய முடியவில்லை. புரஸ்சரணங்களோ மற்ற விஷயங்களோ அந்த முறைப்படி செய்யக்கூடிய பூஜை பண்ண முடியவில்லை. காலையில் இருந்து பூ பறிக்க போகிறார், பூச்செடியை பார்க்குறார். அந்த பூச்செடி பூஞ்செட்டாக மாறி பூங்கொத்து மாதிரி தெரியுது. எல்லையற்ற பிரபஞ்சத்துக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு பொக்கே பார்க்குறாரு. அதுக்கப்புறம் பூ பறிக்க முடியல. பூ பறிக்கிற வேலை ஆக்டிவிட்டி நின்று போச்சு. பூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்கார். சிவலிங்கத்துக்கு மேலே அபிஷேகம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார். பார்க்குறாரு, சிவலிங்கத்துக்கு மேலே வில்வேலையை போடுறார். போடும் பொழுது எல்லாமற்ற இறைவனை அங்கே பார்க்குறாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த கர்மாவும் நின்று போகுது. அதுக்கப்புறமா ராம்லால் பூஜைக்கு வர்றார், அவருடைய சொந்தக்காரர். அதுக்கப்புறமா அவரால் சிவ பூஜை பண்ண முடியல. தானாக அவருடைய கர்மங்கள் எல்லாம் தானாக விலகுகிறது. சமசர்வேஷு பூத்தேஷு. இறைவனை எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கும் பொழுது அது தானாக நம்மக்கிட்ட இருந்து ஆக்டிவிட்டி நம்ம விட்டு போயிடும். இதெல்லாம் நமக்கு பெரியவங்ககிட்ட இருந்து கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. அடுத்தது மத் பக்தி. இப்படிப்பட்ட ஒரு சாதகன் என்னிடம் மத் பக்தி ரொம்ப பிரியமானவனாக இருக்கிறான், மேலான பராம் பக்தி எங்கிட்ட வச்சிருக்கிறான். இப்போ பக்தியை பற்றி பார்ப்போம். பக்தி நமக்கு அடையணும். பக்தி சாதனை சாத்தியம்னு சொல்லுவாங்க வேதாந்தத்தில். ஒன்று சாதனையின் மூலமாக அந்த சாத்தியமான பொருளை அடைகிறது. அதுக்கு ஒரு முறை இருக்குது. சிலர் பக்தி மார்க்கம், சிலருக்கு ராஜயோகம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மாதிரி, சிலர் ஞான யோகத்தின் மூலமாகவும். சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்வார், ஈச் சோல் இஸ் பொட்டென்ஷியலி டிவைன். The goal is to manifest this divinity within controlling external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of this, and be free. This is the whole of religion. சொல்லி கொடுத்துட்டார் சுவாமிஜி நமக்கு. ரிலிஜியன்னா என்ன, மதம்னா என்ன? நமக்கு பிடிச்ச வழியில் நீ பரம்பொருள் அப்படிங்கிறத முதல்ல வார்த்தை. நீ எல்லையற்ற பரம்பொருள். அந்த பரம்பொருள் அடையிறதுக்கு இந்த இத்தனை பாதைகள் இருக்குது. இந்த பாதைகளில் 1 ஃபாலோ பண்ணலாம், 2 ஃபாலோ பண்ணலாம், 3, 4 அல்லது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிக்க. அந்த நிறைநிலையை அடைஞ்சிடு அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கார். இப்போ பகவான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு பிரம்மபூத்த பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சம சர்வேஷு பூத்தேஷு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு, இப்படிப்பட்ட பக்தன் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். கோ பேக் டு எகெயின் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். சத்துர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ரித்துனோ அர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசு அர்த்தாத்தி ஞானீச்ச பரந்தப. எங்கே சொல்லியிருக்கார்? சாப்டர் 7. யார் சொன்னது? சாப்டர் 7. வெரி குட். அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டு கொடுத்துருங்க. ஞாபகம் வரணும் உடனே. இந்த சாஸ்திரம் படிக்கும்பொழுது பழைய என்ன படித்தோங்கிறது ஞாபகம் வரணும். சத்துர்விதா பஜந்தேமா, 4 விதமான மக்கள் என்ன வழிபடுகிறார்கள். யாரெல்லாம்? ஆர்த்தோ.
ஆர்த்தம் யார்? கஷ்டப்படுறவன், துன்பத்தில் வேறு வழியே இல்லை. கஷ்டப்பட்டதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து பகவான் ஞாபகமே வரும். நம்மளால் தாங்க முடியாத துயரம் வரும் பொழுது வேறு வழியே இல்லை, இப்போ பகவான் ஞாபகம் வரும். யாரெல்லாம் கஷ்டப்பட்டாங்க வரலாற்றில்? குந்தி தேவி, திரௌபதி, சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். கஷ்டப்பட்டாங்க. திரௌபதி கஷ்டப்பட்ட நேரத்தில் தான் பகவானை கூப்பிட்டா. அது வரைக்கும் தன்னால் முயற்சி பண்ணிகிட்டே பார்க்குறாங்க, வேறு வழியே இல்லை. பகவானே கண்ணா எங்கே இருக்க வா. அப்போ இப்போ பகவான் வந்தார். அப்போ ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசு, ஒரு கலை ஞானத்தை பெற்றார்கள் முயற்சியின் மூலமாக. யாரெல்லாம் பெற்றார்கள்? வியாசர், வசிஷ்டர் போன்ற முனிவர்கள். இவங்கெல்லாம் அந்த இறைவனை ஆராதித்து அவங்க வந்து வாழ்க்கையில் உயர்ந்த கலை ஞானத்தை பெற்றார்கள். ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசு. மூணாவது அர்த்தார்த்தி, மகாலட்சுமி. அர்த்தார்த்தி, பகவான்கிட்ட போய் பக்தி வைக்கும் பொழுது, பகவானே எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வேணும்னு துருவன் தியானம் பண்ணான். துருவன் வந்து எதுக்காக தியானம் பண்ண பகவானை? எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வேணும் அப்படின்னு தியானம் பண்ணான். அவனுக்கு இறைவனுடைய காட்சியே கிடைச்சது. துருவன் உதாரணம். சுக்ரீவன் பகவானுக்கு சேவை பண்ணான், அவனுக்கு ராஜ்யமே கிடைச்சது. சுக்ரீவன் என்ன பண்ணிட்டான்? அவனுக்கு ராஜ்யம், இழந்த ராஜ்யம் திரும்ப கிடைச்சது. ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசு அர்த்தார்த்தி. நாலாவது யார்? ஞானி. ஞானி ஞானி யார்? எதுவுமே வேணாம் சாமி எனக்கு. சுகதேவர், சுகபிரம்மம், வரலாற்றில் படிச்சிருக்கோம். சுகபிரம்மம், அவர் போன்ற முனிவர்கள். சுகபிரம்மம், பிரகலாதன், நாரத மகர்ஷி. எதுவுமே வேணாம் எனக்கு. பக்தியில் எதுவும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிடையாது. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு பகவான் சொல்கிறாரு, இந்த 4 பேர் இருக்கிறாங்க, இந்த 4 பேரில் தேசாம் ஞானி நித்தியயுக்தா. இந்த 4 பேர்த்துலையும் தேசாம் ஞானி நித்தியயுக்தக ஏக்க பக்திர் விசிஷ்யத்தே பிரியோகி ஞானினோபியர்த்தம் அகம் சச்ச மம பிரியா. இந்த 4 பேர் இருக்காங்க, இந்த 4 பேர்த்துலையும் இந்த ஞானி எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். அதுதான் இங்கே பார்க்குறேன். திரும்ப அதே கருத்து 7th சாப்டரில் சொன்ன அதே கருத்து திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுது. மத் பக்திம் லபத்தே பரா, மேலான அந்த பரமான பக்தியை அவன் அடைகிறான். அந்த எதையும் ஆசைப்படாதவன், துக்கப்படாதவன், பிரம்மத்தில் நிலை நிற்பவன், அப்படிப்பட்டவன் என்னிடம் மேலான பரமான அந்த பக்தியை அடைகிறான். சுவாமி பக்தியில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம போகும்பொழுது பக்தியை பற்றி சொல்ல போகிறார். முதிர்ந்த நிலையில் பக்தியும் ஞானமும் ஒன்றே. அனுபவத்தில் பக்தி சாதனையில் உயர்ந்த நிலையில் போகும் பொழுது பக்தியும் ஞானமும் ஒன்றே. குழந்தை தாய்க்காக ஏங்குது, தாயை பார்க்கணுன்னு ஏங்குது. தாய் குழந்தையை பார்க்காம இருக்க முடியாது. தாய்க்கு குழந்தையின் மீது ஈர்ப்பு, குழந்தைக்கு தாயின் மீது ஈர்ப்பு, ரெண்டும் வந்து அதாவது அந்த தாயே குழந்தை வடிவாக வடிவெடுத்து வந்திருக்கிறார். குழந்தை எங்கேருந்து வந்துச்சு? அந்த தாயின் வடிவமாக தான் குழந்தையை நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ இறைவன் வேறு, இந்த உலகம் வேறு இல்லை அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒருத்தர் ராஜா ஒரு நாள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் பொருள் பரிசுகள்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே வரார். வரிசையில் எல்லோரும் நிற்கிறாங்க. ஒருத்தன் போய் நிற்கிறான் லைனில், அவனும் நிற்கிறான் பரிசு வாங்குறதுக்காக. இவனோட டேர்ம் வருது, ராஜா முன்னாடி போய் நிற்கிறான் பரிசு வாங்குறதுக்காக. ராஜா அவனை பார்க்குறாரு. இந்த முகத்தை நான் எங்கேயோ பார்த்துருக்கனே, சிந்தனை பண்ணுறார். சிந்தனை பண்ணால் ஒரு 10 வயசில் அவருக்கு ஒரு பையன் இருந்தான். ஒரு நாள் காட்டுக்கு வேட்டைக்கு ஆட போகும்போது கூட கூப்பிட்டு போனார். காட்டில் எங்கேயோ காணாமல் போயிட்டான். இப்போ 8 வருஷம் கழித்து அதே முகம் ஞாபகத்துக்கு வருது. பார்க்குறார். அப்போ
அவருக்கு அப்போ தான் புரியுது, 8 வருஷம் கழிச்சா நம்ம பையன் எப்படி இருப்பான்னு யோசிச்சு பார்க்குறார். 18 வயசு இளைஞனா நிற்கிறான். காணாமல் போனவர் திரும்பி வந்து கண்ணு முன்னாடி நிற்கிறார். அப்போ அதே ராஜா முகத்தை பார்க்குறார், புரிஞ்சு போச்சு அந்த பழைய நிலை. அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வாழ்க்கையிலையும் பல நேரங்களில் தொலைச்சிட்றோம், நம்மளுடைய உண்மையான ஐடென்டிட்டியை தொலைச்சிட்டு தேடுறோம். இங்கே இருக்குமா அங்கே இருக்குமா எல்லாம் தேடிட்டு கடைசியில் பார்த்தா அந்த ஐடென்டிட்டி நமக்குள்ளே தான் இருக்குது. தியானம் பண்ணும் பொழுது நமக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படிங்கிற உண்மை நமக்கு புரியுது. ஸோ ஞானம் இருந்துச்சுன்னா அவர்கிட்ட பரிபூர்ணமான பக்தி இருக்கும். யார்கிட்ட பக்தி இருக்குதோ அவர்கிட்ட பிரித்து பார்க்கக்கூடிய ஞானமும் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த உண்மையோடு முடிச்சுக்குவோம். அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 55. இன்னைக்கு ஸ்லோகம் பிரம்ம பூதः பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சமசர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபத்தே பரா. சமமான காட்சி நிலையில் நிலை பெற்ற தெளிந்த மனமுடைய அவன் கவலைப்படுவது இல்லை, துக்கப்படுவது இல்லை. எல்லா உயிர்களிடம் சமமாக இருக்கின்ற அவன் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். அந்த பிரியமான பக்தியை அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.